बीर मौना में जो 70 सहाबा शहीद किए गए, वो ना कोई दिफाई क़िताल था, ना कोई इक़दामी क़िताल था, ना कोई ग़ज़वा था, ना कोई मारका था। 70 सहाबा उलमा आपने चुने थे अहले नज्द के मुतालबे पर कि हमारे पास उलमा को भेजिए, हमारे पास इस्लाम तो है, आ गया है, इल्म नहीं आया है, हमें उलमा की जरूरत है। आपने 70 सहाबा की जमात बनाई अपने सहाबा में से, और सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 के 70, किसी के पास हथियार नहीं था। उस कुफर के जमाने में, उस बदअमनी के जमाने में किसी के पास हथियार नहीं था, सब निहत्ते थे, बगैर हथियारों के गए। मकसद ये था कि हम इल्म पहुंचाने की जा रहे हैं, धोखे से बुलाया। 70 सहाबा को एक साथ कत्ल किया गया। कहा उन्होंने, हम तो इल्म सिखाने के लिए आए हैं, हम तो लड़ने के लिए नहीं आए, आपने हमें बुलाया इस मकसद के लिए, हम तो आए काम के लिए। लेकिन मुझे इस पर हैरत है कि नफर का ताल्लुक सिर्फ क़िताल से होकर रह गया, जबकि वो सराया और वो अफराद जिनको उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्कों में सिर्फ तालीम दी के लिए भेजते थे। एक साहबी को कहा भी गवर्नर बनकर भेजना चाहता हूं, गवर्नर बनाकर, फरमाया मैं गवर्नर बनकर जाना नहीं चाहता, आप कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए भेजे तो मैं जा सकता हूं। इस सुन्नत की थोड़ी सी झलक, इस सुन्नत की थोड़ी सी झलक मुझे इस कुफ्र और जहल के जमाने में हमारे गुजरात के खानदानों में और बाज़ यूपी के खानदानों में इस सुन्नत की झलक नजर आती है, जिन्होंने हिजरतें करके अपने अपने मुल्कों से इन ममालिक में आकर मदारिस कायम की। वाकई दिल से दुआ भी निकलती है, और मैं समझता कि ये तालीम के लिए हिजरत वो फरीजा है। सारी दुनिया भी अगर दारुल अमन और दारुल इस्लाम बन जाए, तब भी अल्लाह की कसम ये हिजरत खत्म नहीं होगी। तालीम दीन के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, इल्म तक पहुंचाने के लिए उलमा की हिजरत करना, आवाम का हिजरत करना, इन दोनों की नक़्ल हरकत जरूरी है। ये अपने वतन को छोड़े इल्म हासिल करने के लिए, ये अपने वतन को छोड़े इल्म को तक पहुंचाने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इन ममालिक में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का जो माहौल है, ये सिर्फ इन खानदानों की वजह से है जो हिजरत करके यहाँ आए, और यहाँ आकर बड़ी मुश्किलात में और बड़ी जो है बड़े मुजाहिदों में और बहुत कानूनी रुकावटों से लड़ते इन्होंने यहाँ ये मदारिस कायम किए हैं। अल्लाह की रहमत करें हमारे हाफिज पटेल साहब को, और साहब जिनको यहाँ भेजा था, एक एकड़ भेजा था हाफिज साहब, मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं, अल्लाहु আকবার। বেরে মাওনাতে যে ৭০ জন সাহাবী শহীদ করা হলো, না কোনো দিফাই যুদ্ধ ছিল, না কোনো ইকদামি যুদ্ধ ছিল, না কোনো গজওয়া ছিল, না কোনো মারাকা ছিল। ৭০ জন সাহাবী আলেম আপনি চুনলেন। আহলে নজদের মোতালাবা করার উপর যে আমাদের কাছে আলেম পাঠান, আমাদের কাছে ইসলাম তো এসেছে, ইলম আসেনি, আমাদের আলেমদের দরকার। আপনি ৭০ জন সাহাবীর জমাত বানালেন নিজের সাহাবাদের মধ্য থেকে, আর সবকো আপনি ৭০-এর ৭০ জনের কারো কাছে হাতিয়ার ছিল না। সেই কুফরের যুগে, সেই বদমনির যুগে কারো কাছে হাতিয়ার ছিল না, সব নিহত গেলে, বিনা হাতিয়ারে গেলেন। মকসাদ ছিল যে আমরা ইলম পৌঁছানোর জন্য যাচ্ছি। ধোঁকা সে বুলালো, ৭০ জন সাহাবীকে একসাথে কতল করা হলো। আমরা তো ইলম শিখানোর জন্য এসছি, আমরা তো লড়ার জন্য আসিনি। আপনি আমাদের এই মকসাদের সাথে হায়া গেছে। যখন কেউ সারায়া এবং ওইসব ব্যক্তি যাদেরকে ওমররা এই দেশগুলিতে শুধু তালিম দেওয়ার জন্য পাঠাতেন, একজন সাহাবীকে করলেন তুমি গভর্নর হয়ে যাও, গভর্নর হয়ে যাও। তিনি বললেন আমি গভর্নর হতে চাই না, আপনি কোরআন ও সুন্নতের তালিম দেওয়ার জন্য পাঠান, আমি যেতে পারি। আল্লাহু আকবার। এই সুন্নতের একটু ঝলক, এই সুন্নতের সামান্য একটু ঝলক আমার কাছে এই কুফর ও অজ্ঞতার যুগে আমাদের গুজরাটের পরিবারগুলোতে এবং কিছু ইউপির পরিবারে এই সুন্নতের ঝলক নজরে আসে, যারা হিজরত করে নিজেদের দেশ থেকে এই দেশগুলোতে এসে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্যি মন থেকে দোয়া বের হয়, এবং আমি মনে করি যে এই শিক্ষার জন্য হিজরত করা এমন একটি ফরজ যে সারা বিশ্ব যদি দারুল আমান এবং দারুল ইসলাম হয়ে যায়, তবু আল্লাহর কসম এই হিজরত শেষ হবে না।
তিনি শিক্ষার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য, উম্মতের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওলামাদের হিজরত করা, সাধারণ মানুষের হিজরত করা, এই দুইয়ের চলাচল ফরজি কিফায়া। এরা নিজেদের দেশ ছাড়বে জ্ঞান অর্জনের জন্য, আর এরা নিজেদের দেশ ছাড়বে উম্মতের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাই আমি মনে করি এই দেশগুলোতে কাল আল্লাহ কালা রাসূলের যে পরিবেশ রয়েছে তা কেবল সেই সব পরিবারের কারণেই যারা হিজরত করে এখানে এসেছেন এবং এখানে এসে অনেক কষ্ট ও বড় বড় মুজাহিদদের মতো এবং অনেক আইনি বাধার সাথে লড়তে তারা এখানে এই মাদ্রাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ আমাদের আজিজ প্যাটেল সাহেবকে রহমতে সিক্ত করুন। মাওলানা সাহেব, আজ এদের এখানে পাঠানো হয়েছিল, লিখে পাঠানো হয়েছিল, দাউদি সাহেব আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাচ্ছি। আল্লাহু আকবার। এক সাহাবী এসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে অর্জ করলেন, হে আল্লাহ রসুল, আমাকে জিনা করার অনুমতি দিন। আপনি মসজিদে নববীতে বসে তাকে সামনে বসালেন। তিনি বললেন, আমার দিল থেকে জিনার নফরত পায়দা হয়ে গেল। মানুষকে এটা বলে দেওয়া জিনা করা হারাম, এটা কোনো তালিম নয়। আমি কেন এর সাথে একমত নই? আপনি খবরের কাগজ, পত্রিকা, মোবাইল থেকে আপনি বলে দিন লোকমানের জিনা করা হারাম, এটা তালিমই নয়, এটাকে কেউ তালিম বলেনি। আপনি অনলাইন তালিম দিয়ে আপনি বলছেন আমি তালিম দিচ্ছি। আমি আল্লাহর কসম, এর তালিমের সাথে কোনো দূর দূরান্তের সম্পর্কও নেই। আপনি কি ধোকায় আছেন লোকেরা? এর তালিমের সাথে আল্লাহর কসম দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্কও নেই। আপনি গড় করুন, আপনি ভাবুন এটা নিয়ে। তালিম যার জন্য বুনিয়াদি শর্ত সহবাত, আপনি সেই তালিমকে নবুয়তের তরিকা থেকে হটিয়ে এখন আপনি বসে আছেন যে না এর কি দরকার, আপনি আধুনিক মাধ্যম দিয়ে বাত পৌঁছে দিন, তাকে তালিম হয়ে যাবে। আমি বলি তালিমের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তালিমের তো সম্পর্ক সহবতের সাথে, নাসের তালিমের সম্পর্ক সহবতের সাথে। লোকমানেরকে এটা বলা শরাব পান করা হারাম, এটা তালিম নয়। একজন মানুষের দিল থেকে শরাবের নফরত পায়দা করা তালিম। আমি কিছু বলতে চাই, একজন মানুষের দিল থেকে মুনকারের, অসৎ কর্মের নফরত পায়দা করা তালিম। কি মকসদ মাদারেসের? এই মাদ্রাসায় ছাত্ররা এই মাহলে থাকে 8 বছর 10 বছর, এর কি মকসদ? এর মকসদ এটাই যে এখানে মাদারেস আপনাকে একটা বিশেষ মানসিকতার উপর তারবিয়াত প্রশিক্ষণ করার জন্য এই কিল্লাগুলো কায়েম করা হয়েছে দিনী মাদারেসের। আপনি দিনী মালুমাত প্রচার করুন আর আপনি এটাকে তালিম বলুন, এর তালিমের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। জি, তালিম চাই সোহবত আর ইনাবত, আর তালিম দাবি করে হিজরতের, যে আপনি নিজের মাহল ছেড়ে এখানে আসুন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সম্ভবত কেউ বলল যে আমাকে কিছু এলমের কথা লিখে পাঠান। তিনি বললেন এলম লিখে পাঠানোর জিনিস নয়, আপনাকে এলম শিখতে হলে এখানে আসুন। আমি বলি এর চেয়ে বেশি অদ্ভুত জুমলা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ নিজের। কুফার গভর্নর আমির খালিদ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহর কাছে বলল যে আমার 2টো শাহজাদা আছে, দুজনে আপনার কাছে হাদিস পড়তে চায়। আপনার যেই সময়টা মুনাসিব হয় আপনি আমার ঘরে আসুন, আর আমার ঘরে এসে আপনি আমার 2 ছেলেকে হাদিসের ইলম শিখিয়ে দিন। এই দুজনই হাদিসের ইলমের তালিব। ইমাম বুখারী জবাব দিলেন যে আমি আপনার ঘরে এসে হাদিস পড়াবো আপনার ছেলেদের? আমি হাদিসকে জলিল করতে চাই না। আল্লাহু আকবার। হাদিসকে আমি জলিল করতে চাই না। আপনাকে যদি হাদিস পড়তে হয় তাহলে আমার এখানে আসুক, হাদিসের হালকায় আসুক, মসজিদে নববীতে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমের খালিদের রাগ আসলো, আর সে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহকে এই অপরাধে কুফা থেকে বের করে দিল যে আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে, আর আপনি আমার ছেলেদের পড়াতে পারবেন না ঘরে এসে। এই কথায়ও রাজি হলেন না যে ঠিক আছে আমার ছেলেরা আপনার কাছে পড়ার জন্য আসবে, কিন্তু আমার ছেলেদের সাথে সাধারণ মুসলমানদের ছেলে বসবে না। তখন ইমাম বুখারী বললেন, আমার দর্সে হাদিসে একজন ফকিরের ছেলে আর একজন বাদশাহর ছেলে দুজনই বারাবার। আমি এটাও করতে পারবো না যে আমি আপনার ছেলেদের পড়াবো, অন্য ছেলেদের আলাদা করে দেব। আমি এটাও করতে পারবো না। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে ইলম তো এক যুগে এমন ছিল না যে এটাকে কোনো মাধ্যম দিয়ে পৌঁছে দেওয়া যাবে। বরং ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন মুয়াত্তা ইমাম মালিক মোকাম্মল করলেন, সেই যুগের খলিফা হারুন রশিদের মালুম হল। তিনি ওজিরদের সাথে আসলেন, এক প্রাসাদে কেয়াম করলেন, আর ইমাম মালিকের কাছেই নিজের ওজির জাফর বারমাকিকে পাঠালেন যে যাও ইমাম সাহেবকে বলো আমি হাদিস শুনতে চাই, নিজের কিতাব মুয়াত্তা ইমাম মালিক নিয়ে আমার কাছে আসুন, আমি হাদিস শুনতে চাই। একবাদ খলিফা, তার ব্যস্ততাও আছে, তার কাজও আছে, তার সাথে অন্য সমস্যাও আছে। জাফর বারমাকি তার ওজির ইমাম মালিকের কাছে গিয়ে বলল, আপনাকে খলিফা হাদিস শোনার জন্য তলব করেছেন। ইমাম মালিক বললেন, গিয়ে খলিফাকে বলো
এলম হেঁটে কারো কাছে যায় না, এলমের জন্য হেঁটে আসা হয়। সুবহানাল্লাহ। জাফর বার্মাকি ওয়াজির জবাব নিয়ে ওয়াপাস গেলেন। পিছনে পিছনে ইমাম সাহেব পৌঁছে গেলেন। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, কিতাব এনেছেন? ইমাম সাহেব বললেন, তোমার লজ্জা আসে না যে এলম 50,000 বছরের মুসাফত দিয়ে জিব্রাইল আলাইসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তুমি এখানে বসে বলছো এলম আমার কাছে আনা হোক? বললেন, যদি তুমি এই চাও এলম তোমার কাছে আনা হোক, তাহলে আল্লাহ তোমাকে জলিল করবেন, আল্লাহ তোমার এই বাদশাহীকে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন, তুমি কাহিকে নেহি রহোগে। আল্লাহ আকবার। এই বাত শুনে খলিফা দাঁড়িয়ে গেলেন ইমাম সাহেবের সাথে। ইমাম সাহেবের সাথে হালকায় এসে বসলেন। ইমাম সাহেব সম্মান করলেন খলিফার, নিজের মুসনাদে বসালেন। যখন এলমের হালকা লাগল, বললেন, আসুন এখানে বসুন জমিনে, আমরা এখানে বসে হালকা লাগাই তালিমের, আর আপনি পড়ুন, আমরা শুনব। ইমাম মালিক কিতাব খলিফাকে দিলেন, আপনি পড়ুন, আমরা শুনব। খলিফা বললেন, এই যে সাধারণ মানুষ বসে আছে, প্রথমে এদেরকে ইলমের হালকা থেকে আলাদা করুন, তারপর আমি হাদিস পড়ব। খুলফা ওমরাদের নিজেদের শান হয়, নখরা হয়, তারা চায়, কারণ আমাদের মর্যাদা উঁচু, তো আমরা সাধারণ মানুষের সাথে বসে ইলম হাসিল করব, এটা আমাদের জন্য মুনাসিব নয়। তো খলিফা বললেন, এই সাধারণ মানুষকে প্রথমে ইলমের হালকা থেকে আলাদা করুন, তারপর আমি হাদিস পড়ব। ইমাম মালিকের জবাব শোনার মতো, সবার ইয়াদ রাখার মতো। মালিক বললেন, যে হালকা থেকে সাধারণ মানুষকে বিশেষদের সম্মানার্থে আলাদা করে দেওয়া হয়, তাতে বিশেষদেরও ইলম থেকে কোনো ফায়দা হয় না। অদ্ভুত কথা, বিশেষদেরও সেই তালিমের হালকা থেকে ফায়দা হয় না যেখানে বিশেষদের সম্মানার্থে সাধারণ মানুষকে ইলমের হালকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। আমি তো এই জবাব শুনে হেরান হয়ে গেলাম যে দেখুন, মসজিদগুলোতে এই ইলমের হালকা, এতে আমি বলি কোনো শখ নেই, এতে তখসুসাত বিশেষীকরণও হতো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেই 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 হালকাতে থাকতেন, যে এমন এমন হাদিস জমা করতেন যে যদি আমি তা খুলে দিই তাহলে লোকেরা আমার গর্দান কেটে ফেলবে। এমন এমন হাদিসের আলিম ছিলেন। তিনিও সেই হালকাতে থাকতেন। বিশেষীকরণের সাথে এই নয় যে এটা আদব, মানে সাহিত্য, ফিকাহ, ইসলামী আইন, হাদিস, তাফসির এ বিশেষীকরণ করছে, তাই এদের আলাদা একটা নিজাম আছে, ব্যবস্থা আছে, সাধারণ মানুষকে এদের থেকে আলাদা রাখা হোক, বিলকুল নয়। আমি বলি যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় সাহাবারা, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় ছাত্ররা, আপনার হালকার যে মুফাসসিরিন ও মুফতিগণ, তারাও বসে আছেন, আর বয়ান চলছে মিম্বর থেকে। এর মধ্যে এক দরজায় এসে এক ব্যক্তি আওয়াজ দিয়ে বলল, আল্লিমনি দিন ইয়া রসুল আল্লাহ, আমাকে দিন শিখিয়ে দিন। এই মক্তবের এক তালেবে ইলম বলা যেতে পারে, যাকে ইসলামের ফারায়েজেরও খবর নেই। আপনি তাকে কারো হাওয়ালায়ও করলেন না, তাকে ওয়াপিস দোবারা আসার জন্যও বললেন না, তাকে এটাও বললেন না তুমি বসে ইন্তেজার করো, আমরা ফারিগ হয়ে যাই আমাদের দার্স থেকে, তারপর তোমাকে দেখব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কাজ ছেড়ে মিম্বর থেকে উতরলেন, সাহাবাদের বসে থাকা অবস্থায় ছড়লেন, আর আপনি একা সেই এক ব্যক্তির কাছে দরজায় গেলেন, তাকে ডাকলেন না, আপনি হেঁটে তার কাছে গেলেন, আর দরজায় দাঁড়িয়ে আপনি এত দেরি দাঁড়িয়ে থাকলেন তাকে ইসলামের ফরায়েজ শিখানোর জন্য, যে আপনার জন্য কুরসি আনা হলো। রেওয়ায়েতে আছে এর পায়াল লোহার ছিল, আপনি তার উপর বসলেন, আর বসে আপনি এই এক দেহাতি গ্রাম্যকে ইসলামের ফরায়েজ নিজে শিখিয়েছেন, আপনার সাহাবা, বড় সাহাবা, আর আপনার মাদ্রাসার মুতাখাসসিসিনকে এই সবক দেওয়ার জন্য যে যদি এক ব্যক্তি সোয়াল নিয়ে আসে নিজের দ্বীনের ব্যাপারে, তাহলে তোমরা সবসময় এই দাবিকে মুকাদ্দাম রাখবা। আমি বলি যে নিজের ফুকাহায়ে সাহাবা, মুফাসসিরিনে সাহাবা, মুহাদ্দিসিনে সাহাবা, এদেরকে এই ফেলের আহমিয়ত বাতানোর জন্য আপনি নিজের খুতবা, নিজের বায়ান মাঝখানে শেষ করে মিম্বর থেকে উতরে আপনি গেলেন, আর আপনি গিয়ে সেই শখসকে দরজায় দাঁড়িয়ে ইসলামের সব ফারায়েত শিখালেন, তারপর আপনি মেম্বারের ওপর ওয়াপস আসলেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটা আমি একটা খুব বুনিয়াদী কথা আপনার কাছে আর্জ করছি। এটা বলেননি যে এটা আলাদা মামলা, আমাদের আলাদা দুনিয়া, এদের আলাদা দুনিয়া, এটা বলেননি। আল্লাহ আমাদের মুফতি শাব্বির সাহেবকে জাযায়ে খায়র দিন, আল্লাহ তাআলা তার বরকত দিন। আল্লাহর বান্দা এখনও এমনই। বড় এক আহম বিষয় চলছিল ওলামাদের মধ্যে, আর খুদ মুফতি সাহেবও সেই সময় সেই মজলিসের সদর সভাপতি ছিলেন, আর ওটা খুব আহম বিষয় ছিল, বাহাস চলছিল। এক ব্যক্তি বিলকুল প্যান্ট শার্ট পরা, বিলকুল দিন থেকে না ওয়াকেফ, সে একটা সোয়াল নিয়ে এসলো দরজায়। মুফতি সাহেব নিজের এই মতামত থেকে উঠে পড়লেন যে দেখুন এই যে এর সমস্যাটা, সেটা আহম। গেলেন তাকে গিয়ে, যে তার প্রশ্ন ছিল তার জবাব দিলেন, এসে বসে গেলেন। অর্থাৎ এই মিজাজ। আমি বলি, ঠিক আছে, এক ব্যক্তি আপনার কাছে সময় নিয়েছে ডাক্তারের কাছে নিজের চিকিৎসার জন্য,
যদি এর মধ্যে কোনো ইমার্জেন্সি কেস এসে যায়, কারো অ্যাক্সিডেন্টের, কারো হার্ট অ্যাটাকের, তখন ডাক্তার খুদ বলে রুগীকে যে আপনার সমস্যাটা এত না আহাম নয়, যত না সমস্যাটা এর আহাম, আমি একটু একে দেখে নিই। সেই রোগী বলে, জি ডাক্তার সাহেব বিলকুল আপনি যান, এই সমস্যাটা বেশি আহাম, আমাকে ছাড়ুন, আপনি একে দেখুন। আমার কাছে তালিমের দৌরান নকলো হারকাত এটা ইমার্জেন্সি সমস্যা। তালিমের দৌরান নকলো হারকাত, লোকে খুরুজ ও নকলো হারকাতকে তালিমে বাধা মনে করে। আমি এই বাতি সমস্তি পারিনি। কোরআন তো বলছে লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দিন, এলম এভাবেই খুলবে, আর আমরা মনে করি যে এতে এলমে বাধা হবে। অথচ এই বাত আল্লাহ তাআলার কসম বিলকুল সাবেত মুদাল্লেল হাদিস থেকে আছে যে আলেমদের সাধারণ মানুষের জাহালাত এর মুশাহাদা না করে সেই গম ও সেই কাইফিয়াত পয়দা হতে পারে না যে তাদের ইরতাদ থেকে রোগ করে হেদায়েতের দিকে ওয়াপস নিয়ে আসে। আমি একটা খুব আহাম বাত বলছি, আমাদের আলেমদের বের করার মাকসাদই এটাই যে বের হয়ে সাধারণ মানুষের জাহালাতের মুশাহাদা করুন। পরিষ্কার রওয়ায়েত, মিশকাত শরীফের রওয়ায়েত, আমি কোনো খেয়ালি কথা বলছি না, মিশকাত শরীফের রওয়ায়েত। আপনি বলেছেন লাইসাল খাবরু পাল মুআয়ানা, আর আমি মনে করি এই হাদিস আপনার নিজের সাহাবাদের জমা করে বয়ান করার আসল মাকসাদ ছিল, ও মাকসাদ এটাই ছিল যে সাধারণ মানুষকে তালিম দেওয়ার আহম্মিয়াত, সাধারণ মানুষকে তালিম দেওয়ার আহম্মিয়াত, সাধারণ মানুষকে তালিম দেওয়ার আহম্মিয়াত। এই হাদিসের মাকসাদই এটাই, সাধারণ মানুষকে খোদ তালিম দেওয়ার আহম্মিয়াত। আমি যে রেওয়ায়েত নকল করছি, তিনি বলেছেন লাইসাল খাবরুকাল মুআয়ানা, যদি আমাকে বা আপনাকে ঘরে বসে মালুম হয় যে কোনো এলাকায় মুরতাদ লোক, মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেছে। আমাদের এই দেশে তো ও সব আরব ও আজমের নসল, যাদের শুধু 2 পুরুষ আগে ইসলাম আছে, আজ সব ইসাইয়ত নাসারাইয়াত এখতিয়ার করে ফেলেছে। আপনি আমি তো যেই অঞ্চল দিয়ে গুজর করে আসছি, পুরো আমেরিকা আর কানাডা আর ম্যাথই দেখেই আসছি যে ওই 22-23 বছরের নৌজওয়ান ছেলেদের, যাদের 2 পুরুষ মুসলমান, 2 পুরুষ শুধু, যাদের দাদা মুসলমান আর পোতা খ্রিস্টান, আমি অরজ করছি যে আলেমদের বের করার যে মাকসাদ আসল হাদিসে ও সাধারণ মানুষের জাহালাতের আলেমদের খুদ মোশাহেদা করা। কারণ এই রেবায়েতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে ঘটনা নকল করেছেন ও বিলকুল একটা বুনিয়াদ বাতাচ্ছে যে গম আর গোস্সা कैसे পয়দা হবে, যে ওই ক্যাফিয়াত যা ওই মুরতাদদের ওয়াপাস নিয়ে আসবে। আমি তো আপনাকে আমার কথার সাথে শিকায়াত হোক হওয়া করে, মুঝে তো এর কোনো জাদা পরোয়া নেই যে আপনি আখবার, পত্রিকা, রাসায়েল থেকে দিন প্রচার করতে থাকুন, আর আপনার ধারণা ইয়ে হোক হ্যাঁ ভাই পৌঁছে যাচ্ছে, পড়ে নেবে, পৌঁছাচ্ছে লোকাদের কাছে। আমি তো এই কথার সাথে বিলকুল একমত নই। যেই নশর ইশাদ নকল ও হারকাতের বিকল্প হয়ে যাবে, বাই নশর ইশাদ সোহবাতের বিকল্প হয়ে যাবে, বাই নশর ইশাদ মাদারিস ও মক্তবের বিকল্প হয়ে যাবে। আমার কাছে তো উম্মত এত গাফলাতে আছে, কোনো সরকার নেই ইলমের সাথে, কোনো সরকার নেই, কোনো মাতলাবই নেই। কিন্তু এই হাদিস খুব গড় করার মতো যে আমি বয়ান করছি। তিনি বলেছেন লাইসাল খাবরু কাল মুআয়ানা। আপনি এই হাদিস বয়ান করে আগে বললেন সাহাবাদের কাছে যে আল্লাহ তাআলা খুদ কথা বলে মুসা আলাইহিস সালামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমার কওম গুমরা হয়ে গেছে, বেশিরভাগ বাছুরের পুরাপর জমা হয়ে গেছে আর তারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। আপনি বলেছেন এই হাদিসে যে মুসা আলাইহিস সালামের যখন গুস্সা আসলো, ওই গুস্সা আসলো যখন গিয়ে কমের অবস্থা মুশাহেদা করলেন, সেই কৈফিয়াত ও গম। রাজা মুসা ইলা কওমিহি গদবানা আসিফা, যে এখানেও রুজু বা ফিরে আসার পরে গুস্সা ও গম পেদা হলো। খুব আহম কথা বলছি, এখানেও রুজু ও ফিরে আসার পরে গুস্সা ও গম পেদা হলো কওমের হাল দেখে। এই কোরআনের আয়াত থেকেও এটা মালুম হয়, ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতে মিনহুম তাইফাতুন লিয়াতাফাত্তাহু ফিদ্দীন ওয়ালিয়ুনদিরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন। আর কওমের জাহালাতের মুশাহেদা করে তারপর ওয়াপিস এসে নিজের কওমকে এসে ডরান, যাতে তাদের মধ্যে ডর পেদা হয়। তো এই দুটো, এই আয়াত আর এই রওয়ায়াত যদি গড় করা যায় মিলিয়ে, তাহলে আমি মনে করি যে নকল হরকত আর নফর আল্লাহর রাস্তায় ও আসল কওমের জাহালাতের মুশাহেদা করা আর তাদের প্রয়োজনের এলম এই তরা যে সে ডাক্তার মারিজকে দেখে তার প্রয়োজনের দাওয়াত জিজ্ঞেস করে। আমরা তো আলেম আর সাধারণ মানুষের মেলামেশা চাই, মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত। আল্লাহু আকবার। আর খুরুজের এর জন্যই আছে, আসল নফরের জন্যই আছে, কারণ হাফেজরা জানে মাশাল্লাহ শিক্ষিত। वही जहल को पढ़ते हैं, वही जहल की पढ़ाई के दौरान अपने से नीचे के बच्चों को घरों में जाकर रात को पढ़ाते हैं, उसे कैसे देते हैं।